गुलबर्गा ज़िले के तालुका लेवल के अलग अलग पुलिस लिमिट्स में चोरी के जो इंसिडेंट्स में कई सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया, यानी कि टोटल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुलबर्गा के एसपी अदुरु श्रीनिवासुलु जी ने मीडिया से बात करते हुए सारी चीज़ें कही हैं। बताया जा रहा है कि यड्रामी के एक घर के चोरी के केस में और जेवरगी में एक शख्स कैश विड्रॉल करके लेकर जाते वक्त उसे लूटने के केस में, और चीतापुर में बाइक चोरी के केस में, डंडोती में एक किसान के घर से कैटल यानी कि गाय को चोरी करने के केस में एडिशनल एसपी महेश मेघनवर की निगरानी में अलग अलग तालुका लेवल में डीएसपी राजा साहब नदाफ और सर्कल इंस्पेक्टर जेवरगी पुलिस लिमिट्स डीएसपी लोकेश्वरप्पा और एडिशनल एसपी शंकर गौड़ा पाटिल, चंद्रशेखर टेंगली सर्कल इंस्पेक्टर और जगदेवप्पा सर्कल इंस्पेक्टर और उनकी टीम के मेंबर्स ने अलग अलग तालुका लेवल पे स्पेशल टीम बना के इन सारे लोगों को गिरफ्तार किया है। यड्रामी पुलिस लिमिट्स में घर में चोरी के केस में गंगाधर नामी चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से आधे तोले सोने की रिंग और आधे तोले सोने की आयरिंग और 1 तोला सोने का नेकलेस और 5,000 रुपये कैश को जब्त कर लिया गया है। और जेवरगी पुलिस लिमिट्स में एटीएम कैश से लेकर जाते वक्त उस शख्स को भी लूट कर फरार होने वाले शख्स में से 3 अक्यूज को गिरफ्तार कर लिया गया है। भविन कुमार, संतोष कुमार, महेश, संजू कुमार, इनके कब्जे से एक मोटर बाइक और एक मोबाइल फ़ोन और 30,000 रुपये कैश को भी जब्त कर लिया गया है। और चीतापुर केस में चीतापुर पुलिस लिमिट्स में बाइक चोरी के केस में निंगप्पा को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 11 बाइक्स को रिकवरी कर लिया गया है। और माड़बोल पुलिस लिमिट्स में 3 शख्स को गाय के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक का नाम मोहम्मद इखलाक है और दूसरे का नाम मोहम्मद मुश्ताक और तीसरे का नाम शकील अहमद है। इन्हें भी गिरफ्तार करके इनके कब्जे से जो गाय बेचे हुए थे ये लोग, यानी कि 1,90,000 रुपये और एक टेम्पो और एक रिक्शा को इनके पास से जब्त कर लिया गया है। इन सारे केसेस में रिकवरी किए गए सामान की टोटल कीमत बताई जा रही है 10 लाख रुपए। और ये सारी चीज़ें गुलबर्गा के एसपी अदुरु श्रीनिवासुलु जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा। और साथ ही साथ तालुका लेवल पे जिस तरह से टीम बनाकर पुलिस डिपार्टमेंट ने एफर्ट डालकर इन्हें अरेस्ट किया है, उस पर अदुरु श्रीनिवासुलु जी ने सबको मुबारकबाद दी। आइए देखते हैं गुलबर्गा न्यूज़ की ये रिपोर्ट। ಮಾಡ್ಬೋಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು 3 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ತಂದೆ ಮಲ್ಕಾಜಪ್ಪ ಕಂಟಿ ಅಂತ ಕೋರ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದವರು. ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 22ರಲ್ಲಿ ಅವರು 4 ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ದೂರದ ಮೇಲೆ 12/2025 ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶ್ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಕುರಿ ಮುಕ್ತಾ ಗ್ರಾಮದವರು 11 ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಮುಕ್ತಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು 1 ಜಾನುವಾರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ 35/2025 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಶೇಖ್ ದಂಡೋತಿ ಇವರು ಅವರದು 2 ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತ ದೂರದ ಮೇಲೆ 36/2025 ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 3 ಜಾನುವಾರುಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಾಡ್ಬೋಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶಾಬಾದ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಜಗದೇವಪ್ಪ ಪಾಲ, ಪಿಎಸ್ಐ ಶೀಲಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಬೋಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಮಲಾಕರ್, ಮಾಲಗೊಂಡ, ಅರುಣ್, ಕೃಷ್ಣ, ವೀರಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂತೋಷ್, ಸಂಗಣ್ಣ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಸಾಗರ್, ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಇವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ 3 ಜನ ಅಕ್ಲಾಕ್ ತಂದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ 20 ವರ್ಷ ಚಾಲಕ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಾಕ್ 30 ವರ್ಷ ಆಟೋ ಚಾಲಕ, ಶಕೀಲ್ ಅಹಮದ್ 22 ವರ್ಷ ಆಟೋ ಚಾಲಕ, ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಬಾದ್ ಅವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿಗೊಳಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಈ 3 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಟಮ್ ಆಟೋ, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆಟೋ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವಂತಹ ಹಗ್ಗ ಮತ್ತು ಈ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹಣ 1,90,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮೊತ್ತ ನೋಡಿದ್ರೆ 4.9 lakh rupees ವರ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಯಾವ ತರಹ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇವರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆಟೋ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿರುತ್ತೋ ಅವರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಜಾನುವಾರುಗಳೆಲ್ಲ
ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನ ಇವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಇರ್ಲಾರ್ದಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇರುವಂತಹ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಮತ್ತೆ ನೈಟು ಟಮ್ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನೇ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟಮ್ ಆಟೋಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಲ್, ಕಲ್ಲಿಕೋಟ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನಾವು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಖ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋರ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಶಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದ 2 ಮೇಲೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಕೇಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ 2 ಕಡೆನೂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರೋದು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಾಬಾದ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಕಾಳಗಿ ಸರ್ಕಿಲ್, ಮಾಡ್ಬೋಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ತದನಂತರ ನಾವು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೇ ಜಾನುವಾರುಗಳಾಗ್ಲಿ, ದನಗಳಾಗ್ಲಿ, ಹೋರಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ಚಿತ್ತಾಪುರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಡಬ್ಬಿಗೇರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಕೇರ ಗ್ರಾಮದವರು ಅವರು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ಗೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ 33/2025 ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶಾಬಾದ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಚಿತ್ತಾಪುರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಿಗಡಿ ಮತ್ತು PSI ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಅಂಬಟಿ ಮತ್ತು PSI ಚಂದ್ರಮಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಸವರಾಜ್, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ಸವಿಕುಮಾರ್, ರವಿಕುಮಾರ್ ಇವರನ್ನು ಸೇರಿ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಂಶಯಿತವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಚೌಡಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ್ ಅಂತ 32 ವರ್ಷ ದಂಡುಗುಂಡೆಯವರನ್ನೆಲ್ಲ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಈ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಅವರು ಇದೊಂದೇ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಅಲ್ಲ, ಯಾದಗಿರಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮತ್ತು ಗಂಜಿ ಹತ್ತಿರನೂ ಈ ಹಿಂದೆ 10 ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇವರು ಇದುವರೆಗೂ ಚಿತ್ತಾಪುರ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ 11 ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಥೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ MO ಏನಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಂತ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಮುರಿದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು, ತದನಂತರ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಜಿನ್ ನಂಬರ್, ಚೇಸಿಸ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಇವರದು MO ಇದೆ. ನಾವು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವರು ಪದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಈ ತರ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಟೋಟಲ್ 11 ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ವರ್ತ್ 3,05,000 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರಿಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ ಚಿತ್ತಾಪುರ್ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇಂಜಿನ್ ನಂಬರ್, ಚೇಸಿಸ್ ನಂಬರ್, RC ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರುವುದು ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆ ಥರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಂಜಿನ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಚೇಸಿಸ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ತಾವು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ.